Hello, everybody, and a very good morning, all of you friends. तो फ्रीडम स्ट्रगल मुवमेंट आमर चली तो पार्ट टू आज आम देखा पार्ट वन अलरेडी आम देखी सारी यापर आउ गोटे पार्ट आसो पार्ट थ्री कहीं काली वीडियो बहुत लेंथी हो गला तो अपलोड हबारे प्रोब्लेम है तो पुणी मुझे एडिट करके पुणी अधा काटिकी अपलोड कली जोटा कि मॉर्निंग रे जोटा हबार थिला सेटा आपणकर आफ्टरनून रे पब्लिश्ड है तो से गुड मॉर्निंग भी कही तो आपण मैंने भावेन जे आफ्टरनून रे कौन पे गुड मॉर्निंग कहते तो सेटा मु रेकॉर्ड करथिली एवं अपलोड भी कर देइथिली मॉर्निंग रे किंतु पब्लिश्ड हे पार नथिला तो सेति आपण मानकु एक्सट्रीमली सॉरी तो आज आमे पार्ट 2 देखिबा किंतु आगरु किछि करंट अफेयर्स रो क्वेश्चंस आपण मानक पई जोटा कि आपण माने आंसर्स कमेंट सेक्शन रे देबे नाटो इज आल्सो नोन एज डैश Which of the following countries is not a founding member? किए founding member नथिला नाटो रो टाइगर रिजर्व ओवरसीन बाय प्रोजेक्ट टाइगर वेयर एस्टाब्लिश इन केबे टाइगर रिजर्व जो प्रोजेक्ट से ऊपर देछि क्वेश्चन टा सिनाई पेनिनसुला इन इजिप्ट एंड इजराइल बॉर्डर जोटा कि इजिप्ट आउ इजराइल बॉर्डर रे अछि सिनाई पेनिनसुला तो से कहूछि जो द कोस्टल पैलेस्टाइनियन एरिया नोन एज डैश कोस्टल पैलेस्टाइनियन एरिया ताकू कोन कुहा जाय तो नेक्स्ट क्वेश्चन होछि व्हिच टाइप ऑफ स्पीसीज इज एंड्रोग्राफिक थेनेसिस तो से कहूँ ये जो टर्म टा देछि एटा को स्पीसीज रो टर्म रिसेंटली मधिका लैंग्वेज न्यूज रे आसी जाइछि तो से कहूँ कि मधिका लैंग्वेज टा को कम्युनिटीज कुहे तो आपण मानक आगे 6टा क्वेश्चन अछि 6 आउट ऑफ केते आपणकर रहउछि सेटा लिखिबे एवं आंसर्स मध्ये आपण माने कमेंट सेक्शन रे मेंशन करिवे ठीक अछि तो आमे माने लास्ट वीडियो रे नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट पर्यंत सरी जाइथिला हम मानकर कंप्लीट कर देथिले आमे आज आमे देखिबा जे सिविल डिसोबिडिएंट मूवमेंट एवं तार इंपैक्ट ओडिसा रे कोन थिला देखंतु जो सिविल डिसोबिडिएंट मूवमेंट हेतिला सिविल राइट्स जेमते कि सिविल लॉज को कोन करा जाउतला ब्रेक करा जाउतला जेमते कि सॉल्ट लॉ बुझिपारे ना नहीं सिविल जिते सब लॉ थिला ताकू ब्रेक कराउतला तो ए जो सॉल्ट लॉ जो थिला ताकू ब्रेक को जगह करूथिबे कोस्टल एरिया रे तो कोस्टल एरिया रे कोन हेची ओडिसा रे जते सब कोस्टल एरिया थिला सेठी सॉल्ट लॉ को ब्रेक कराइतला पूरा भारत रे हमर कोन हेतिला से सॉल्ट लॉ को ब्रेक करूथिले तो सेथिरे आमे ओडिसा मध्ये शामिल थिला मु आपण मानन कहि रखुची एटा नो योर स्टेट बुक को कवर करा जाउची मु एक्सप्लेन करूची ताकू जते भी एठी रिसोर्सेस यूज हेची सब नो योर स्टेट बुक रु तो क्रेडिट नो योर स्टेट बुक ही जाउची ठीक अछि तो आपण मानन को मु एठी से नो योर स्टेट बुक रो रिसोर्स को बस एक्सप्लेन करूची बाकी जे जो बुक ए रिसोर्सेस करची ताकू संपूर्ण क्रेडिट जाउची तो से कहूँ कि कोस्टल एरिया रे कौन है कोस्टल एरिया रे सिविल डिसोबिडिएंट मूवमेंट स्टार्ट हो गला आपण मानको एठी देखिली कोस्टल एरिया रे सॉल्ट लॉ स्टार्ट हो गला तो प्रिपेयर कले सॉल्ट सेमती आपण देखिथिबे भारत रे मध्ये पूरा संपूर्ण भारत रे जिंस होइतला किंतु बेसी को जगह रे कोस्टल एरिया रे बुझबले नै कारण कोस्टल एरिया रे ही सॉल्ट प्रिपेयर होतला तो सेमती हमर ओडिसा रो इंचुडी ठारे बुझबले ना इंचुडी को जगह रे अछि बालेश्वर जिल्ला रे इंचुडी अछि तो इंचुडी ठारे सॉल्ट लॉ ब्रेक करा जायतिला सॉल्ट सत्याग्रह करा जायतिला जोटा कि लीड करूथिले सुरेंद्रनाथ दास बुझि पाले सेमती 1930 रे 1930 रे 1936 अप्रैल रे फुट मार्च स्टार्ट हेतिला जोटा कि स्वराज्य आश्रम जोटा कटक रे अछि सेठू लोक माने चली कि जाइथिले इंचुडी जोटा कि बालेश्वर रे अछि एवं इंचुडी रे जाई कि कोन हेतिला सॉल्ट लॉ को ब्रेक करा जायतिला बुझि पाले तो ए भली माने सिमिलर गोटे इवेंट हेतिला जोटा कि गांधी जी करैथिले तो से जो इवेंट हेतिला तार नेम कोन थिला आपण माने कमेंट सेक्शन में मेंशन करिवे बुझि पाले ना से मध्य किछि फ्रीडम फाइटर मानक सहित जाइथिले गोटे पदयात्रा करिथिले एवं से जगह रे जाई कि सॉल्ट प्रिपेयर करिकि सॉल्ट लॉ को ब्रेक करथिले तो से जो मार्च हेतिला से फुट मार्च रो नेम आपण माने कमेंट सेक्शन में मेंशन करिवे एवं से को जगह को जाइथिले जो फुट मार्च टा हेतिला
ସେଇଟା ମଧ୍ୟ ଆପଣମାନେ ମେନସନ୍ କରିବେ। ତ ଆମ ଓଡ଼ିଶାରେ ଯେଉଁ ଫୁଟ୍ ମାର୍ଚ୍ଚ ହେଇଥିଲା ତାକୁ ଲିଡ୍ କରୁଥିଲେ ଗୋପବନ୍ଧୁ ଚୌଧୁରୀ, ଆଚାର୍ଯ୍ୟ ହରିହର ଦାସ ଏବଂ ତାଙ୍କ ସମେତ ଆଉ 21 ଜଣ ଫ୍ରିଡମ୍ ଫାଇଟର। ବୁଝିପାରିଲେ? ତ ସତ୍ୟାଗ୍ରହୀ ଯେଉଁମାନେ ଥିଲେ ସେମାନେ ସବୁ କ'ଣ କଲେ? ସଲ୍ଟ ମ୍ୟାନୁଫ୍ୟାକ୍ଚର୍ଡ କଲେ। 14th ଏପ୍ରିଲରେ 1930ରେ ଏଇସବୁ ଜିନିଷ ଚାଲିଥିଲା। ଏଇସବୁ ଯେତେ ବି ଇଭେଣ୍ଟ ହେଉଛି ସେଇଟା 1930ରେ। ତ ଏଥିରେ ଆମ ୱିମେନ୍ ମାନେ ବି ଓଡ଼ିଆ ଯେଉଁ ୱିମେନ୍ ମାନେ ସେମାନେ ମଧ୍ୟ ପଛରେ ରହିନଥିଲେ, ତାଙ୍କର କଣ୍ଟ୍ରିବ୍ୟୁସନ୍ ଦେଇଥିଲେ। ଯେମିତିକି ରମା ଦେବୀ ଏବଂ ମାଳତୀ ଦେବୀ ମଧ୍ୟ ଏସବୁ ଜିନିଷରେ ସାମିଲ ହେଇଥିଲେ। ଏବଂ ତାପରେ ଆପଣ ଦେଖିବେ ଯେ ଓଡ଼ିଶାରେ ଗୋଟେ କନଫରେନ୍ସ ଷ୍ଟାର୍ଟ ହେଇଯିବ, ଷ୍ଟେଟ୍ସ ପିପଲ୍ସ କନଫରେନ୍ସ। ଏଇଟା କୋଉଥିପାଇଁ ଯେଉଁ ଏଷ୍ଟାବ୍ଲିଶ କରାଯାଇଥିବ, ଏଇ ଅର୍ଗାନାଇଜେସନଟା ପିପଲ୍ ଗ୍ରିଭେନ୍ସ ପାଇଁ ଏଷ୍ଟାବ୍ଲିଶ କରାଯାଇଥିବ, ଯୋଉଟାକି କଟକ ଠାରେ ଏଷ୍ଟାବ୍ଲିଶ କରାଯାଇଥିବ। ଲୋକମାନେ ନିଜର ଗ୍ରେଭେନ୍ସ ଏଇ ଅର୍ଗାନାଇଜେସନକୁ ଜଣେଇବେ। ତ ଯାହାଫଳରେ ଏମାନେ କିଛି ଆକ୍ସନ ନେବେ, ବ୍ରିଟିଶ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟକୁ ତାଙ୍କର କଥା ଯେଉଁ ଲୋକମାନଙ୍କର କଥାଟା ନେଇକି ପହଞ୍ଚେଇବେ, ଯେମିତି ଇଣ୍ଡିଆନ୍ ନ୍ୟାସନାଲ କଂଗ୍ରେସ କରୁଥିଲା। ୟା ପରେ ଆପଣ ଦେଖିବେ ଯେ ଇଣ୍ଡିଭିଜୁଆଲ ସିଭିଲ ଡିସୋବିଡିଏଣ୍ଟ ମଧ୍ୟ ଗୋଟେ ଷ୍ଟାର୍ଟ ହେଇଥିଲା। ମାନେ ଇଣ୍ଡିଭିଜୁଆଲ ଲେଭେଲରେ ଲିଡର୍ସ ମାନେ କ'ଣ କରିବେ, କିଛି ସତ୍ୟାଗ୍ରହୀ ବା କିଛି ଯେଉଁ ମାସକୁ ନେଇକି ସେମାନେ ସିଭିଲ ଡିସୋବିଡିଏଣ୍ଟ ମୁଭମେଣ୍ଟ ଷ୍ଟାର୍ଟ କରିଥିଲେ। ତ ମାର୍ଚ୍ଚ 1940ରେ ଯେଉଁ ସେ ରାମସର ସେସନ ହେଇଥିଲା କଂଗ୍ରେସର, ତ ସେଇ ସେସନରେ ଏଇ ସିଭିଲ ଡିସୋବିଡିଏଣ୍ଟ ମୁଭମେଣ୍ଟ ଯେଉଁ ଇଣ୍ଡିଭିଜୁଆଲ ଲେଭେଲରେ ସେଇଟା ପାସ୍ ହେଇଥିଲା। ତ ଆମର ଓଡ଼ିଶାରେ ହରେକୃଷ୍ଣ ମହାତାବ ଯିଏକି ଉତ୍କଳ ପ୍ରଦେଶ କମିଟିର ଜେନେରାଲ ଡାଇରେକ୍ଟର ହିସାବରେ ଆପଏଣ୍ଟ କରାଯାଇଥିଲା। ସେ ଏଇ ଜିନିଷଟାକୁ, ଏଇ ଯେଉଁ ସିଭିଲ ଡିସୋବିଡିଏଣ୍ଟ ମୁଭମେଣ୍ଟ ଇଣ୍ଡିଭିଜୁଆଲ ଲେଭେଲରେ ସେ ସେଇ ଜିନିଷଟାକୁ ପ୍ରମୋଟ କରିଥିଲେ। ଏବଂ ଆପଣ ଦେଖିବେ ଯେ ରେମୁଣା ଠାରେ ଆଣ୍ଟି ୱାର ସ୍ପିଚ୍ ମଧ୍ୟ ଦେବାକୁ ଲାଗିଥିଲେ। ଏବଂ ଏଇ ଯେଉଁ ଇଣ୍ଡିଭିଜୁଆଲ ସିଭିଲ ଡିସୋବିଡିଏଣ୍ଟ ମୁଭମେଣ୍ଟ ଥିଲା, ଏଇଟା ମାର୍ଚ୍ଚ 1941ରେ ଏଣ୍ଡ ହେଇଯାଇଥିଲା। ତାପରେ ଆପଣ ଦେଖିବେ ଯେ ଭାରତ ଛାଡ଼ ଆନ୍ଦୋଳନ ଷ୍ଟାର୍ଟ ହେଇଯିବ। ଭାରତ ଛାଡ଼ ଆନ୍ଦୋଳନ 1942ରେ ଷ୍ଟାର୍ଟ ହେଇଯାଇଥିବ ଅଗଷ୍ଟ। ବୁଝିପାରିଲେ? ଆଉ ଏଇଟା ଓଡ଼ିଶାରେ ଆମ ରୁରାଲ ଯେଉଁ ରିମୋଟ ଏରିଆ ଅଛି ସେ ଜାଗାରେ ବେଶୀ ଜୋରସୋରରେ ବହୁତ ଷ୍ଟାର୍ଟ ହେଇଥିବ ଏବଂ ତାକୁ ଲିଡ୍ କରୁଥିବେ ଲକ୍ଷ୍ମଣ ନାୟକ। ଆଉ ଏଇଥିପାଇଁ ଲକ୍ଷ୍ମଣ ନାୟକଙ୍କ ଉପରେ ଗୋଟେ ଫଲ୍ସ କେସ୍ରେ ତାଙ୍କୁ ଫସେଇକି ତାଙ୍କୁ କ'ଣ କରିନିଆହେଇଥିବ, ଆରେଷ୍ଟ କରିକି ତାଙ୍କୁ ପନିଶ କରିଦିଆଯାଇଥିବ। ଏବଂ ଆପଣ ଦେଖିବେ ଏଇ ଯେଉଁ କ୍ୱିଟ୍ ଇଣ୍ଡିଆ ମୁଭମେଣ୍ଟ କୋରାପୁଟରେ ଭାଇଲେଣ୍ଟ ତରିକାରେ ଗୋଟେ ଷ୍ଟାର୍ଟ ହେଇଥିବ। ଭାଇଲେନ୍ସ କ'ଣ ପାଇଁ ହେଇଥିବ ସେଠି? ଆପଣ ଦେଖିବେ ଯେ କଂଗ୍ରେସର ଯେଉଁ ଲିଡରସିପ୍ ଥିଲା, ସେ କଂଗ୍ରେସର ଲିଡରସିପ୍ ହିଁ ସେଠି ନଥିବ, ଯାହାଫଳରେ ସେଠି ଭାଇଲେଣ୍ଟ ଦେଖାଯିବ। ଦେଖନ୍ତୁ ଏଠି ଆପଣମାନେ ବିଲକୁଲ ବି ପଲିଟିକାଲ ହେଇକିନା କେବେ ଭାବିବେନି। ସେତେବେଳେ ଯେଉଁ ଇଣ୍ଡିଆନ୍ ନ୍ୟାସନାଲ କଂଗ୍ରେସ ଥିଲା, ସେତେବେଳେ ସେଇଟା ଗୋଟେ ଅର୍ଗାନାଇଜେସନ ଥିଲା ଯୋଉଟାକି ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାରତର ଲୋକମାନଙ୍କ ପାଇଁ ସେଇଟା ଥିଲା। କିନ୍ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଯେଉଁ ଇଣ୍ଡିଆନ୍ ନ୍ୟାସନାଲ କଂଗ୍ରେସ ଅଛି, ସେଇଟା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ପଲିଟିକାଲ ପାର୍ଟି ଗୋଟେ, ନିଜର ଏଜେଣ୍ଡା ସେଇଟା। କିନ୍ତୁ ଏଇ ଯେଉଁ ଇଣ୍ଡିଆନ୍ ନ୍ୟାସନାଲ କଂଗ୍ରେସ ଥିଲା, ସେଇଟା କାହାର ଏଜେଣ୍ଡା କାମ କରୁଥିଲା? ସେଇଟା କାମ କରୁଥିଲା ୱେଲଫେୟାର ଅଫ୍ ଦ ପିପଲ, ୱେଲଫେୟାର ଅଫ୍ ଦ କଣ୍ଟ୍ରି, ୱେଲଫେୟାର ଅଫ୍ ଦ ଏରିଆ, ଯେଉଁ ଏରିଆରେ ଆମେ ରହୁଛନ୍ତି ସେଇ ଏରିଆ ଉପରେ ସେ ଇଣ୍ଡିଆନ୍ ନ୍ୟାସନାଲ କଂଗ୍ରେସ କାମ କରୁଥିଲା। ବୁଝିପାରିଲେ? ତ ସେ ଯେଉଁ କଂଗ୍ରେସରେ ସେତେବେଳେ ଯେଉଁ ଲିଡର୍ସ ମାନେ ଥିଲେ ସେମାନେ ବହୁତ ଏକ୍ସପିରିଏନ୍ସ ଥିଲେ। ଦେଖନ୍ତୁ ସବୁ ଜିନିଷକୁ ଭାଇଲେଣ୍ଟଲି କ'ଣ କରାଯାଇ ପାରିବନି, ଆକ୍ୱେର କରାଯାଇ ପାରିବ ନାହିଁ। ଯଦି ସେଠି ଭାଇଲେନ୍ସ ଦେଖେଇବେ ତ ସେଠି କ'ଣ ହବ, ବ୍ରିଟିଶ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ଆପଣଙ୍କୁ ସପ୍ରେସ୍ କରିଦବ। କ'ଣ କହିକି ଯେ ଇଏ ଭାଇଲେନ୍ସ କରୁଥିଲା ସେଥିପାଇଁ ଆମେ ତାକୁ ସପ୍ରେସ୍ କଲୁ। ଯେଉଁ ଜିନିଷଟା କି ଆଗକୁ ଯାଇକିନା ଆମର କ'ଣ ହେଇପାରିବନି, ଆମର ଯେଉଁ ଫ୍ରିଡମର ଯେଉଁ ସ୍ୱପ୍ନ ଥିଲା ସେଇଟା ପୁରା ହେଇପାରିନଥାନ୍ତା। ତ ସେଇଟା ପାଇଁ କିଛି ଜାଗାରେ କ'ଣ ହେଉଥିଲା, ଆପଣଙ୍କୁ ଲିଡରସିପ୍ର ଦରକାର ପଡ଼େ, ତାକି ସେମାନଙ୍କ ଲିଡରସିପ୍ ହିସାବରେ କ'ଣ ହେବ, ଧୀରେ ଧୀରେ ମୁଭମେଣ୍ଟଟା ଷ୍ଟାର୍ଟ ହେବ। କିନ୍ତୁ କୋରାପୁଟରେ ସେଟା ଭାଇଲେନ୍ସ ହେଇଯାଇଥିଲା, ଯୋଉଟାକୁ କି ବ୍ରିଟିଶ ସରକାର ଆରାମସେ ସପ୍ରେସ୍ କରିଦେବ। ଆପଣ ଦେଖନ୍ତୁ ନା, ଆପଣ ଯେତେବେଳେ ପିସଫୁଲି ଯେତେବେଳେ ପ୍ରୋଟେଷ୍ଟ କରୁଛନ୍ତି, ବସିକି ଧାରଣା ଦେଉଛନ୍ତି, ସେତେବେଳେ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ଆପଣଙ୍କ ସହିତ କିଛି ବି କରିପାରିବନି। ଯଦି ବି କରିବ ତାକୁ ଜବାବ ଦେବାକୁ ପଡ଼ିବ, ପାର୍ଲାମେଣ୍ଟରେ ଲୋକଙ୍କ ଆଗରେ ଜବାବ ଦେବାକୁ ପଡ଼ିବ। କିନ୍ତୁ ଯଦି ଆପଣ ଭାଇଲେନ୍ସ କରୁଛନ୍ତି, ଯେଉଁ ଷ୍ଟ୍ରାଇକ୍ ହେଉଛି, ଯେଉଁ ଆପଣ ଦେଖିଥିବେ ଅଗ୍ନିବୀର ଯେତେବେଳେ ହେଲା କ'ଣ ହେଲା, ବହୁତ ଭାଇଲେନ୍ସ ହେଲା। ତ ସେଇ ଜାଗାରେ କ'ଣ ହେଲା, ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ କ'ଣ କରିବ, ନିଜର ମତକୁ ଚେଞ୍ଜ ବି କରିବନି ଆଉ ଆପଣମାନଙ୍କର ପ୍ରୋଟେଷ୍ଟକୁ ସପ୍ରେସ୍ ମଧ୍ୟ କରିଦେବ। ତେଣୁକରି ମନେ ରଖନ୍ତୁ, ସବୁ ଜାଗାରେ ପିସଫୁଲ ଯେଉଁ ଆପଣଙ୍କର ପ୍ରୋଟେଷ୍ଟଟା ରହୁଛି ସେଇଟା ଇଫେକ୍ଟଫୁଲ ହେବ। କାରଣ ଭାଇଲେନ୍ସ କଲେ ସେଠି ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟକୁ ଏକ୍ସକ୍ୟୁଜେସ୍ ମିଳିଯିବ ଯେ ଇଏ ଭାଇଲେନ୍ସ କରୁଥିଲା
ପବ୍ଲିକ ଅର୍ଡର ଯୋଉ ଲ ଆଣ୍ଡ ଅର୍ଡରକୁ ହାତକୁ ନେଉଥିଲା, ପବ୍ଲିକ ପ୍ରପର୍ଟିକୁ ନଷ୍ଟ କରୁଥିଲା, ସେଥିପାଇଁ ଆମେ ତାକୁ ଆରେଷ୍ଟ କଲୁ। ତ ସେଇ ଜିନିଷଟା ଆପଣ ଦେଖିବେ କୋରାପୁଟରେ ଭାଇଲେନ୍ସଟା ବଢି ଯାଇଥିବ। ତାପରେ ଆପଣ ଦେଖିବେ ଏଇ ଯୋଉ ଲକ୍ଷ୍ମଣ ନାୟକ, ମୁଁ ଯୋଉଟା କହିଲି ଆପଣଙ୍କୁ, ଲକ୍ଷ୍ମଣ ନାୟକଙ୍କୁ ଫଲ୍ସ କେସରେ କଣ କରାଯାଇଥିଲା, ଆରେଷ୍ଟ କରି ନିଆଯାଇଥିଲା କି ସେ ଫରେଷ୍ଟ ଗାର୍ଡ ରମେୟାଙ୍କୁ ମର୍ଡର କରିଛନ୍ତି ବୋଲି। ତ କଟକରେ ଯୋଉ ଆମ ରେଭେନ୍ସା କଲେଜ ଅଛି, ସେଠି ଷ୍ଟୁଡେଣ୍ଟ ମାନେ ବଢି ଚଢିକି କଣ କରିଥିଲେ, କ୍ୱିଟ୍ ଇଣ୍ଡିଆ ମୁଭମେଣ୍ଟର ପ୍ରମୋସନ କରିଥିଲେ, ପ୍ରମୋଟ କରିଥିଲେ, ହେଲ୍ପ କରିଥିଲେ। ଷ୍ଟୁଡେଣ୍ଟ ମାନେ ସବୁବେଳେ ଆଗରେ ଥିଲେ, ଆମ ଯୋଉ ଫ୍ରିଡମ ଫାଇଟର ମାନଙ୍କ ସହିତ ଥିଲେ, ଆମ ଦେଶକୁ ଫ୍ରିଡମ କରିବା ପାଇଁ। ବୁଝିପାରିଲେ? ଏବେ ବି ତ ଷ୍ଟୁଡେଣ୍ଟସ୍ ମାନେ ବହୁତ ବାହାରୁଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ କିଛି ଷ୍ଟୁଡେଣ୍ଟ ବାହାରୁଛନ୍ତି ଯୋଉମାନେ ପିଲାଙ୍କର ଭଲ କାମ ପାଇଁ ବାହାରୁଛନ୍ତି, ଆଉ କିଛି ଷ୍ଟୁଡେଣ୍ଟ ପାର୍ଟି ପଲିଟିକ୍ସରେ ପଶିକି ବାହାରୁଛନ୍ତି। ଆପଣ ଦେଖିବେ ଯେମିତି ଜାଲିଆନା ୱାଲାବାଗ ହତ୍ୟାକାଣ୍ଡ ହେଇଥିଲା କୋଉଠି, ପଞ୍ଜାବରେ, ତ ସେଇଭଳି ଭାବରେ ଆମ ଓଡ଼ିଶାରେ ବି ମଧ୍ୟ ଗୋଟେ ହତ୍ୟାକାଣ୍ଡ ହେଇଥିଲା, ଯାହାର କି ମାନେ ବହୁତ ଖରାପ ଦୃଶ୍ୟ ଥିଲା, ବହୁତ ବ୍ରୁଟାଲ ତରିକାରେ କଣ କରିଦିଆଯାଇଥିଲା, ଲୋକମାନଙ୍କୁ ମର୍ଡର କରାଯାଇଥିଲା କହିବାକୁ ଗଲେ। ତାକୁ ମଧ୍ୟ ଆମେ ରକ୍ତ ତୀର୍ଥ ଇରମ ବୋଲି କହୁଛନ୍ତି, ମାସାକର ଅଫ ଇରମ ଯୋଉଟାକୁ ଆମେ ପପୁଲାରଲି ତାର ନାମ ଅଛି, ଏବଂ ତାକୁ ରକ୍ତ ତୀର୍ଥ ଇରମ ବୋଲି କୁହାଯାଉଛି। ଇରମ ଗୋଟେ ଜାଗା ଥିଲା ଯୋଉଟା କି ଭଦ୍ରକର ଏରିଆ, ଭଦ୍ରକର ଯୋଉ ବାସୁଦେବପୁର, ସେଠି ଗୋଟେ ଏରିଆ, ସେଇ ଜାଗାଟାର ନାଁ ଥିଲା ଇରମ। ଏଇ ଜାଗାଟାକୁ ମିଟିଂସ କିଛି ଡିସ୍କସନ କରିବା ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ଫ୍ରିଡମ ଫାଇଟର ମାନେ ୟୁଜ କରନ୍ତି। ତ ସେଇ ଜାଗା, ସେଇ ଯୋଉ ମେଲଣ ପଡିଆ ଥିଲା, ସେଟା ଦେଖନ୍ତୁ ଗୋଟେ ମେଲଣ ପଡିଆ ଥିଲା। ସେ ଯୋଉ ମେଲଣ ପଡିଆ ଥିଲା, ସେ ମେଲଣ ପଡିଆରେ ଲୋକମାନେ ଏକତ୍ରିତ ହେଇଥିଲେ ଏବଂ ଟ୍ୟାକ୍ସ ଦେବେନି ବୋଲି ସେମାନେ ସେଠି ଡିସ୍କସନ କରୁଥିଲେ। ତ ସେତେବେଳକୁ କଣ ପାଇଁ ଆଟାକ ହେଲା, ମାନେ ଯୋଉ ବ୍ରିଟିଶ ସରକାର କଣ ପାଇଁ ସେମାନଙ୍କ ଉପରକୁ ଆଟାକ କଲା ଜାଣିଛନ୍ତି ନା? ସେତେବେଳକୁ ରଲେଟ ଆକ୍ଟ ଅଲରେଡି ଲାଗୁ କରାଯାଇଥିଲା। ରଲେଟ ଆକ୍ଟ କଣ କରାଯାଇଥିଲା, ଲାଗୁ କରାଯାଇଥିଲା, ଯୋଉଟାର ଭାଇଲେନ୍ସ ହେଲା ବୋଲି କହିକି, ଭାଇଲେଟ କଲେ ଲୋକମାନେ, ଭାଇଲେନ୍ସ ନୁହଁ ଭାଇଲେଟ କଲେ ବୋଲି ଲୋକମାନେ କହିକି ବ୍ରିଟିଶ ଗଭର୍ଣମେଣ୍ଟର ଅଥରିଟି ଗୁଳିଚାଳନା କରିଥିଲେ। କିନ୍ତୁ ସେ ଯୋଉ ଗୁଳିଚାଳନା କରିଥିଲେ, ସେ ଥିଲେ ଡିସିପି କୁଞ୍ଜ ବିହାରୀ ମହାନ୍ତି, ଯିଏକି ଜଣେ ଓଡିଆ ଥିଲେ, ଆମ ନେଟିଭ ଲୋକ ଥିଲେ। ସେ ତାଙ୍କର ଏଥିକ୍ସ, ତାଙ୍କର ମୋରାଲିଟି ସେତେବେଳେ କୁଆଡେ ପଳେଇଥିଲା, ସେ ସେତେବେଳେ ଗଭର୍ଣମେଣ୍ଟର ହିଁ କାମ କରୁଥିଲେ। ତ ସେ ସେଥିପାଇଁ ଲୟାଲ ଥିଲେ, ନିଜ ଲୋକମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଲୟାଲ ନଥିଲେ। ତ ତାଙ୍କର ଗୁଳି ଏତେ ଭାବରେ ମାନେ ସେ ଚଲେଇଥିଲେ ଯେ, ଅନ୍ଧାଧୁନ୍ଦ ଚଲେଇଥିଲେ ଯେ, ଲୋକମାନେ କଣ ହେଇଥିଲେ, ସେଠି ମରିଯାଇଥିଲେ। ଯେହେତୁ ଯେମିତି ଆପଣ ଦେଖିଥିବେ, ଜେନେରାଲ ଡାୟର ଚଲେଇଥିଲେ ଗୁଳି କୋଉଠି, ପଞ୍ଜାବର ଜାଲିଆନାୱାଲା ବାଗରେ। ତ ସେମିତି ସେମାନେ ବି ସେଇଠି କୋଉଥିପାଇଁ ଏକତ୍ରିତ ହେଇଥିଲେ, ଜାଲିଆନାୱାଲା ବାଗରେ ସେମାନେ ଗୋଟେ ରିଲିଜିୟସ୍ କିଛି ଚାଲିଥିଲା ପଞ୍ଜାବ ସାଇଡରେ, ତ ସେଇ ଜିନିଷ ପାଇଁ ସେମାନେ ସେଠି ଏକତ୍ରିତ ହେଇଥିଲେ। ତ ଏଠି ଓଡ଼ିଶାରେ ତାଙ୍କର ଏଇ ଯୋଉ ଜେନେରାଲ ଡାୟରଙ୍କର ରୋଲଟା ପ୍ଲେ କରିଥିଲେ କୁଞ୍ଜ ବିହାରୀ ମହାନ୍ତି। ତ ଆପଣ ଦେଖିବେ ଯେ 28 ସେପ୍ଟେମ୍ବର 1942ରେ ଏହି ହତ୍ୟାକାଣ୍ଡଟା ହେଇଥିଲା। ଏବଂ ଦେଖନ୍ତୁ, ଟ୍ୟାକ୍ସ ପେ ନ କରିବା ପାଇଁ ସେମାନେ ଏକତ୍ରିତ ହେଇକି ସେଠି ଗୋଟେ ଡିସ୍କସନ ହଉଥିଲା, କିନ୍ତୁ ସେମାନେ ଆର୍ମ ରଖିନଥିଲେ, ତ ନିଶସ୍ତ୍ର ଲୋକମାନଙ୍କ ଉପରେ ଗୁଳି ଚାଳନା କରିଥିଲା ବ୍ରିଟିଶ ସରକାର। ଏବଂ ଏଥିରେ ଜଣେ ୱିମେନ୍ ମଧ୍ୟ ଥିଲେ, ପରି ବେୱ। ତାପରେ ଆପଣ ଦେଖିବେ ଯେ ଧୀରେ ଧୀରେ ବ୍ରିଟିଶ ସରକାର ପାଇଁ ତ ଯୋଉ ଲୋକମାନଙ୍କ ମନରେ ଯୋଉ ଦେଶ ଥିଲା, ସେଇଟା ସବୁବେଳେ ରହିଲା। କିନ୍ତୁ ତା ସହିତ ଯୋଉ ରାଜା ଥିଲେ, ରାଜାମାନେ ଥିଲେ ଆମ ଓଡ଼ିଶାରେ, ସେମାନଙ୍କ ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ଗୋଟେ ଖରାପ ଆମମାନଙ୍କ ମନରେ, ମାନେ ପ୍ରଜାମାନଙ୍କ ମନରେ ଆସି ଯାଇଥିଲା। କାହିଁକିନା ଏଇ ରାଜାମାନେ ଏଇ ବ୍ରିଟିଶ ସରକାର ସହିତ ମିଶିକି ଏକ୍ସପ୍ଲଏଟ କରୁଥିଲେ କାହାକୁ, ପ୍ରଜାମାନଙ୍କୁ ଏକ୍ସପ୍ଲଏଟ କରୁଥିଲେ। ତ ଏକ୍ସପ୍ଲଏଟ କରିବେ, କେମିତି ଏକ୍ସପ୍ଲଏଟ କରିବେ, ରାଜାମାନେ କଣ କରୁଥିଲେ, ବ୍ରିଟିଶ ସରକାରକୁ ପେମେଣ୍ଟ କରୁଥିଲେ ଟ୍ୟାକ୍ସ, ଏବଂ ସେଥିପାଇଁ ସେମାନେ ଏଇ ଯୋଉ ନର୍ମାଲ ଲୋକ ଥିଲେ, ନର୍ମାଲ ପିଜେଣ୍ଟସ୍ ଥିଲେ, ଆର୍ଟିସାନ୍ସ ଥିଲେ, ଏମାନଙ୍କ ଉପରେ ହେଭି ଡ୍ୟୁଟିଜ, ହେଭି ଚାର୍ଜେସ୍ ସବୁ ଚାର୍ଜ କରୁଥିଲେ। ଯୋଉଟା କି ଆପଣ ଦେଖିବେ ଟର୍ମ ରସଦ, ମାଗଣ, ବେଠି, ବେଗାରୀ, ଏଇ ସବୁ ଜିନିଷ, ଏଇ ସବୁ ହଉଛି ଟର୍ମ ଯୋଉଟାକୁ ନେଇକିନା ଏମାନେ ଏକ୍ସପ୍ଲୋଏଟ କରୁଥିଲେ ନର୍ମାଲ ପିପଲ ମାନଙ୍କୁ। ବୁଝିପାରିଲେ ନା? ତ ପ୍ରିନ୍ସଲି ଷ୍ଟେଟର କ୍ରୁଏଲିଟି ବହୁତ ବଢି ଯାଇଥିଲା ସେତେବେଳକୁ। ତ ପ୍ରଜା ମାନଙ୍କର ତ ବାହାରିବ ନା ଫ୍ରଷ୍ଟ୍ରେସନ, ତ ଫ୍ରଷ୍ଟ୍ରେସନ ବାହାରିଲା, ଯୋଉଟାର କି ରିଜଲ୍ଟ ବାହାରିଲା ପ୍ରଜାମଣ୍ଡଳ ମୁଭମେଣ୍ଟ ଗୋଟେ ଷ୍ଟାର୍ଟ ହେଲା। ଏବଂ ଏଇ ଯୋଉ ପ୍ରଜାମଣ୍ଡଳ ମୁଭମେଣ୍ଟ ଥିଲା, ୟାକୁ ଯୋଉ ଲିଡ୍ କରୁଥିଲେ, ସେ ଥିଲେ ଆମର ହରେକୃଷ୍ଣ ମହତାବ ଏବଂ ସାରଙ୍ଗଧର ଦାସ। ଏଇ ଦୁଇ ଜଣଙ୍କର ନେତୃତ୍ୱରେ ପ୍ରଜାମଣ୍ଡଳ ମୁଭମେଣ୍ଟ
ଗୋଟେ ବୁଷ୍ଟ ମିଳିଥିଲା ଏବଂ ଆପଣ ଦେଖିବେ ଯେ ଗରିଆମାଲ ଯୋଉ ଏରିଆ ଅଛି ସେଇ ଜାଗାରେ ପ୍ରଜାମଣ୍ଡଳର ମୁଭମେଣ୍ଟଟା ଷ୍ଟାର୍ଟ ହେଇଥିଲା 1938ରେ। ଏବଂ ଏଇ ପ୍ରଜାମଣ୍ଡଳର ମୁଭମେଣ୍ଟ ପାଇଁ ଏଇ ଲିଡର୍ସ ମାନେ ଏକତ୍ରିତ ହେଇଥିଲେ କୋଉ ଜାଗାରେ? ରଥଯାତ୍ରା ଟାଇମରେ ଏକତ୍ରିତ ହେଇକି ସେ ବିଷୟରେ ଡିସ୍କସନ କରିଥିଲେ ଏବଂ କିଙ୍ଗର ଯୋଉ ରାଜା ଥିଲେ ସେ ରାଜା ମାନଙ୍କର ମିସରୁଲ ଯୋଉ ରହୁଥିଲା, ସେମାନେ ଯୋଉ ଅଥରିଟେରିଆନ ଯୋଉ ତାଙ୍କର ଆଟିଟ୍ୟୁଡ ଥିଲା, ଏକ୍ସପ୍ଲୋଇଟ କରିବାରେ ୟୁଜ କରୁଥିଲେ, ସେ ପାୱାରର ମିସୟୁଜ କରୁଥିଲେ, ସେଇ ଜିନିଷ ପ୍ରତି ପ୍ରତିବାଦ କରିଥିଲେ ଆମର ଫ୍ରିଡମ ଫାଇଟର ମାନେ ଏବଂ ନେତୃତ୍ୱ ଥିଲା ହରେକୃଷ୍ଣ ମହତାବ ଏବଂ ସାରଙ୍ଗଧର ଦାସ। ଏବଂ ଆପଣ ଦେଖିବେ ଯେ ସବୁଠୁ ବେଶୀ ସିରିୟସ ଚାର୍ଜେସ୍ କାହା ଉପରେ ଲାଗେ? ଢେଙ୍କାନାଳ ରାଜାଙ୍କ ଉପରେ। ଆପଣ ସେମିତିରେ ବି ଛୋଟବେଳେ ପଢିଥିବେ ଯେ ଗଡଜାତ ରାଜ୍ୟ ଭିତରେ ଢେଙ୍କାନାଳ ରାଜା ବହୁତ କ୍ରୁଏଲିଟି କରୁଥିଲେ, ବହୁତ କ୍ରୁର ଥିଲେ। ତ ଯୋଉମାନେ ଜାଣିଥିବେ ସେମାନେ ଜାଣିଥିବେ ଯତନ ନଗର ବିଷୟରେ, ଯତନ ନଗର ବିଷୟରେ ଢେଙ୍କାନାଳର। ତ ଯୋଉମାନେ ଢେଙ୍କାନାଳରୁ ଦେଖୁଛନ୍ତି ଯତନ ନଗର ବିଷୟରେ କିଛି ୱାନ୍ ଲାଇନରେ କିଛି ଷ୍ଟୋରି ଆପଣ ମାନେ କମେଣ୍ଟ ସେକ୍ସନରେ ଲେଖିଦେବେ, ଯାହାଫଳରେ କି ଆମର ଯୋଉମାନେ ଢେଙ୍କାନାଳରେ ନାହାନ୍ତି ସେ ଭାଇ ଭଉଣୀ ମାନେ ତାକୁ ପଢିପାରିବେ। ତ ଗୋଟେ ଇଣ୍ଟରେଷ୍ଟିଂ ଷ୍ଟୋରି ଅଛି ଯତନ ନଗର ବିଷୟରେ। ମୁଁ ତ ଶୁଣିଛି ବହୁତ ଲୋକଙ୍କଠୁ କି ସେତେବେଳେ ହାତୀ ଘୋଡା ବି କାନ୍ଦୁଥିଲେ, ସେମାନଙ୍କୁ ବି ଏତେ କ୍ରୁଏଲିଟି ଢେଙ୍କାନାଳର ରାଜା ଥିଲେ, ତ ତାଙ୍କୁ ବି ଖଟେଇ ଦଉଥିଲେ ସେ। ତ ଆପଣମାନେ ଟିକେ କହିବେ ଢେଙ୍କାନାଳରୁ ଯୋଉମାନେ ଅଛନ୍ତି ସେମାନେ କମେଣ୍ଟ ସେକ୍ସନରେ ଟିକେ ଜଣେଇବେ। ତ ଶ୍ରୀ ବୈଷ୍ଣବ ଚରଣ ପଟ୍ଟନାୟକ ଯିଏ ଥିଲେ ସେ ଢେଙ୍କାନାଳରେ ଏଇ ଯୋଉ ଢେଙ୍କାନାଳ ରାଜାଙ୍କର କ୍ରୁଏଲିଟି ଉପରେ ପ୍ରତିବାଦ କରିଥିଲେ। ତାପରେ ଆପଣ ଦେଖିବେ ଯେ ଢେଙ୍କାନାଳ ରାଜାଙ୍କର କଣ ହେଇଥିବ, ପାୱାର ରିଡ୍ୟୁସ କରିଦିଆଯାଇଥିବ। ଢେଙ୍କାନାଳ ରାଜା ତାମାନେ ବହୁତ କ୍ରୁର ଥିବେ ନା। ଆକ୍ଚୁଆଲି ଢେଙ୍କାନାଳ ରାଜା ନୁହଁ, ଢେଙ୍କାନାଳ ରାଜା ସେତେବେଳେ ୟୁକେରେ ଥିବେ। ତାଙ୍କର ଯିଏ ଭାଇ ଥିବେ ସେ ଯିଏ କୋଉଥିରେ ଥିବେ, ତାଙ୍କୁ ଚାର୍ଜେସ୍ ଦିଆଯାଇଥିବ ନା, ରାଜା ହେବାର ପାୱାର ତାଙ୍କୁ ଦିଆଯାଇଥିବ, ତ ସିଏ ବେଶୀ କ୍ରୁଏଲିଟି କରିଥିବେ। ତ ଯେହେତୁ ତାଙ୍କ ପାଖରେ ସେ ପାୱାର ଅଫ ଆଟର୍ଣ୍ଣି ଥିଲା, ତ ସେ ହିଁ ସେ ଜିନିଷ ପ୍ରତି ଯୋଉ ଢେଙ୍କାନାଳ ରାଜା ହିଁ ସେ ଜିନିଷ ପ୍ରତି କଣ ଥିବେ, ରେସ୍ପନ୍ସିବଲ ଥିବେ। ସେଥିପାଇଁ ଢେଙ୍କାନାଳ ରାଜା ବହୁତ କ୍ରୁର ଥିଲେ ବୋଲି କୁହାଯାଏ। ଏବଂ ଏଇ ଯୋଉ ବେଠି ଥିଲା ଯୋଉଟାକୁ ଦେଇକିନା କଣ କରାଯାଉଥିଲା, ଲୋକମାନଙ୍କୁ ଏକ୍ସପ୍ଲୋଇଟ କରାଯାଉଥିଲା, ସେମାନଙ୍କର ବେଠିଟାକୁ ରିଭୋକ୍ କରିଦିଆଗଲା, ମାନେ ବାହାର କରିଦିଆଗଲା। ଏବଂ ଲ୍ୟାଣ୍ଡ ଟ୍ୟାକ୍ସ ଯୋଉ ନେଉଥିଲା ବ୍ରିଟିଶ ଗଭର୍ଣମେଣ୍ଟ ଏବଂ ରାଜା ମାନେ ଯୋଉ ନଉଥିଲେ, ସେଟା 4 ଅଣା ନଉଥିଲେ, ସେଟାକୁ କମେଇ ଦେଇକି କଣ କରିଦିଆଗଲା, 2 ଅଣା କରିଦିଆଗଲା। ଏବଂ ଯେଉଁମାନଙ୍କୁ ଆରେଷ୍ଟ କରାଯାଇଥିଲା ଏଇ ମୁଭମେଣ୍ଟ ଫଳରେ ସେମାନଙ୍କୁ ରିଲିଜ କରିଦିଆଗଲା। ତାଲଚେର, ଗଙ୍ଗପୁର, ରଣପୁର ଏବଂ ନୟାଗଡ଼, ବନାଇ, ସୋନପୁର, ମୟୂରଭଞ୍ଜ ଏଇ ରାଜା ମାନଙ୍କ ଭିତରେ, ଏଇମାନଙ୍କ ଏରିଆରେ ମଧ୍ୟ ଏଇ ଏଟ୍ରୋସିଟିଜ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଥିଲା। କନସିକ୍ୱେନ୍ସେସ୍ କଣ ହେଲା? ପ୍ରଜାମଣ୍ଡଳ ମୁଭମେଣ୍ଟ ପରେ କନସିକ୍ୱେନ୍ସେସ୍ କଣ ହେଲା? ବର୍ତ୍ତମାନ ଆପଣ ଦେଖିବେ ଯେ କିଙ୍ଗ ମାନେ ବହୁତ ଟଲରେଟ୍ ହେଇଯିବେ, ବହୁତ ଭଦ୍ର ନମ୍ର ହେଇଯିବେ। କୋଉମାନଙ୍କ ପାଇଁ? ଲୋକମାନଙ୍କ ପାଇଁ। ବୁଝିପାରିଲେ? ଏବେ ଲୋକମାନେ ମଧ୍ୟ ରିଅଲାଇଜ କରିପାରିବେ ଯେ ନନ୍ ଭାଇଲେନ୍ସ ୱାଜ ଦ ମୋଷ୍ଟ ଇଫେକ୍ଟିଭ ମିନ୍ସ। ମାନେ ଭାଇଲେନ୍ସ କରିକି ଆମକୁ ବେଶୀ କିଛି ମିଳିବନି, କାରଣ ଭାଇଲେନ୍ସ ଯୋଉଠି ହବ ସେଠି କିଛି ଦିନ ପରେ କଣ ହେଇଯିବ, ବନ୍ଦ ହେଇଯିବ ସେ ମୁଭମେଣ୍ଟ। ଆପଣ କେତେ ଦିନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମାଡ଼କଳି କରିପାରିବେ? ଆପଣଙ୍କ ଘରେ ଛାଡିବେ କି? ଆପଣଙ୍କୁ ଛାଡିବେନି। ଯୋଉଠି ଦେଖିବେ, ଯୋଉଠି ଆପଣ ଦେଖନ୍ତୁ ଯୋଉଠି ଭାଇଲେନ୍ସ ହଉଥିବ ସେ ଜାଗାରେ ଫାଷ୍ଟ ଥର ଧରନ୍ତୁ ଦେଖିବେ ଯେ ଗଭର୍ଣମେଣ୍ଟ ସପ୍ରେସ କରୁଛି ବହୁତ କ୍ରୁଏଲିଟିର ତରିକାରେ, ତ ତାପରେ କଣ ତା ଘର ଲୋକ ଆଉ ଛାଡିବେ ଯେ ଯା ଦେଶ ପାଇଁ ଲଢ? ନାହିଁ, ଛାଡିବେନି। ତ ସେଇ ଜିନିଷଟା ହଉଛି ଭାଇଲେନ୍ସ କଲେ ସବୁ ମାସକୁ ପୁରାପୁରି ଆମେ କନସୋଲିଡେଟ କରିପାରିବା ନାହିଁ। ସେଥିପାଇଁ ଗାନ୍ଧିଜୀ ସବୁବେଳେ କଣ କରିଥିଲେ, ନନ୍ ଭାଇଲେନ୍ସର ଯୋଉ ଇଏଟା ଫଲୋ କରିଥିଲେ। କିନ୍ତୁ ହଁ, ମୁଁ ଏଇଟା ମାନେ ଯେ ଆଗ୍ରେସିଭଲି ଫଲୋ କରିବାର ଥିଲା। ଠିକ ଅଛି। ତ ସେଇ ଟାଇମରେ ଯୋଉ ସେଇ ସିଚୁଏସନରେ ସେ ତ ଗ୍ରେଟ୍ ଲିଡର, ସେଇ ସିଚୁଏସନରେ ତାଙ୍କୁ ଯୋଉଟା ଠିକ ଲାଗିଥିଲା ସେ ସେଇ ଜିନିଷଟାକୁ ଫଲୋ କରିଥିଲେ। ଆଉ ମେ ବି ସେଇ ସିଚୁଏସନରେ ସେଇଟା ଠିକ ଥାଇପାରେ। ବୁଝିପାରିଲେ? ତାପରେ ଆଉ କଣ ହେଇଥିଲା, ଆପଣ ଦେଖିବେ ଯେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଯୋଉ ପ୍ରଜା ମାନଙ୍କର ତ ରାଗ ହେଇଯାଇଥିଲା ରାଜାମାନଙ୍କ ଉପରେ, ବହୁତ ଏକ୍ସପ୍ଲୋଇଟ କରୁଥିଲେ ସେମାନେ। ତ ଯାହା ଫଳରେ ଯୋଉ ମର୍ଜର ହବାର ଥିଲା ଓଡିଶାରେ ସେତେବେଳକୁ ପ୍ରିନ୍ସଲି ଷ୍ଟେଟ ଯୋଉ ମର୍ଜ କରାଯାଉଥିଲା ଡେମୋକ୍ରେସି ଆସିବା ପାଇଁ, ତ ସେଇ ମର୍ଜରଟାକୁ ବୁଷ୍ଟ ମିଳିଗଲା। କାହିଁକି ନା ରାଜାମାନେ ଅଲରେଡି ହିଁ କ୍ରୁଏଲିଟି ଥିଲେ, କ୍ରୁଏଲ କାମ କରୁଥିଲେ ସବୁ। ସେଥିପାଇଁ ଓଡିଶା ସହିତ ସବୁ କଣ କରାଗଲା, ଓଡିଶାକୁ ଗୋଟେ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ରାଜ୍ୟ ବୋଲି କରିବା ପାଇଁ ଯୋଉ ମର୍ଜିଂ ଚାଲିଥିଲା ସେତେବେଳକୁ, ଭାରତରେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାରତରେ ବି ତ ମର୍ଜ କରାଯାଉଥିଲା ଯେତେ ସବୁ ପ୍ରିନ୍ସଲି ଷ୍ଟେଟ ଥିଲେ,
तो ओडिशा रे मध्य जेते भी प्रिंसली स्टेट थिले सेमानंकु मर्ज करा जाउथला एवं एई प्रजामंडल मूवमेंट पई ए जो मर्ज करिवार जो एटा थिला सेटाकू गोटे बूस्ट मिलगला एवं आपण तापर देखिबे जे मोनार्की रो एंड हे जिवो एवं ओडिशा बेली गोटे हमर राष्ट्र ए सॉरी राज्य गोटे गठन करा जिवो। एबे देखिबा ओडिशा स्टेट बनी जिवो सेपरेट स्टेट गोटे ताकू कर दिया जिवो केबे 1 एप्रिल 1936 रे आमे सेटाकू ओडिया दिवस बा उत्कल दिवस भाबरे कोन करूछंती पालन करूछंती एवं जनरल इलेक्शन मध्य हबो नेक्स्ट ईयर 1937 रे जोथरे कि कांग्रेस जीती जिवो 36 सीट आउट ऑफ 60 रु 36 ता पाखकू सीट पळे आसीबो आउ आपण देखिबे जे फर्स्ट कांग्रेस मिनिस्ट्री ଆସିଯିବ କାହା ପାଖକୁ ବିଶ୍ୱନାଥ ଦାସଙ୍କ ପାଖକୁ ଏବଂ ତାଙ୍କ ଅଣ୍ଡରରେ ନିତ୍ୟାନନ୍ଦ କାନୁନଗୋ ଏବଂ ବୋଧରାମ ଦୁବେ ମଧ୍ୟ କାମ କରୁଥିବେ ଏବଂ ପରବର୍ତ୍ତୀ ନେକ୍ସଟ କିଛି ବର୍ଷ ପରେ କଣ ହେଇଯିବ ଏଇ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ମଧ୍ୟ ଭାଙ୍ଗିଯିବ ଏବଂ ତାପରେ ଆପଣ ଦେଖିବେ ଯେ ଫର୍ଷ୍ଟ କୋଲିସନ ମିନିଷ୍ଟ୍ରି ଆସିଯିବ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଆସିପାରେ କାହିଁକି ନା ଇଲେକ୍ସନ ଏବେ ଅଛି ମୁଣ୍ଡ ଉପରେ ତ ଇଲେକ୍ସନ ଉପରେ ବା ଇଲେକ୍ସନ ର ହିଷ୍ଟ୍ରି ଉପରେ ଓଡିଶା ଉପରେ क्वेश्चन आसी परिबो आपण माने एटा भी देखि नेबे जे जनरल इलेक्शन जो हेतिला आम पूरा संपूर्ण भारत रे तो से इलेक्शन टा केबे हेतिला सेटा मध्ये आपण देखि नेबे कमेंट सेक्शन रे आपण माने मेंशन करिवे किंतु ओडिसा रे एग्जाम दउछंती तो ओडिसा रे प्रथम जनरल इलेक्शन केबे हेतिला आपण को मने रखिबाकू पड़िबो को ईयर रे हेतिला 1937 रे हेतिला कांग्रेस जीति के आस्तिला विश्वनाथ दास कर अध्यक्षता हेतिला मिनिस्ट्री तांकू मिलिथिला एवं तांको अंडर रे नित्यानंद कानूनगो बोधराम दुबे मध्य थिले एवं ता परवर्ती किछि समय परे फर्स्ट कोलिशन मिनिस्ट्री आस्तिला काहेकि ना ए गवर्नमेंट कोन हे जायतिला भांगी जायतिला कोलिशन कहिले आपनकर गठबंधन जो हुए सेटा माने दुई तीनटा पार्टी मिसी की जोटा करंती सेटा तो कोलिशन मिनिस्ट्री आसीतिला जोटा कि 1941 रे आस्तिला 1937 रे जो आपनकर कांग्रेस मिनिस्ट्री इलेक्शन जीतिके आसीतिला 1941 रे कोलिशन प्रथम कोलिशन गवर्नमेंट ओडिसा रे गठन करा जायतिला जोथरे कि महाराजा पारलाखेमुंडी पंडित गोदावरी मिश्र मौलवी अब्दुस शोभन खान थिले एवं आपण देखिबे उत्कल यूनिवर्सिटी रो परवर्ती समय रे कोन हेतिबो गठन करा जायतिबो 1943 रे एबे हमें देखिबा ए स्ट्रक्चर रे ओडिसा रे वुमेन मानकर कोन रोल थिला ए जो फ्रीडम स्ट्रगल मूवमेंट महात्मा गांधी आसीथिले आपण आम ओडिसा को 23 मार्च 1921 रे एवं आपण देखिबे जे से मीटिंग को अटेंड करबा पई रमा देवी सारला देवी सरोजिनी देवी एवं मालती देवी मध्य जाइथिबे एवं सेठु से माने इंस्पायर हे कि बहुत किछि जिंस से मानकर कंट्रीब्यूशन ओडिसा रो फ्रीडम पई भारत रो फ्रीडम पई बहुत रहिथिबो आपण देखिबे यार आउ गोटे उदाहरण मध्य तिलक स्वराज फंड जोटा तयारी हेथिबो से स्वराज फंड को सबुठु अधिक वुमेन माने कोन करथिबे कंट्रीब्यूट करथिबे वुमेन माने केमती कंट्रीब्यूट करथिबे निजरो सुना गहना सब से माने कोन कर देथिबे ऑर्नामेंट सब तांकर से माने दे देथिबे बुझी पाले तो आपण माने जानि परथिबे जे वुमेन मानकर मध्य कंट्रीब्यूशन सेतबेले थिला तो सल्ट सत्याग्रह जो हेतिला सल्ट सत्याग्रह रे मध्य रमा देवी मालती देवी एवं कृष्णवाला सेन मध्य कंट्रीब्यूट करिथिबे एवं जो हमर रमा देवी थिबे से गोटे आश्रम बनैथिबे जोटा कि होची आश्रम आट बारी बरी ठारे गोटे आश्रम बनैथिबे जोटा कि लोक मानकर सेवा करिबारे यूज हेउथिबो एवं ताकू सेवा घर बोली किए आख्या देथिबे सेवा घर बोली तांकू गांधीजी कहिथिबे गांधीजी जो हमर रमा देवी जो आश्रम बनैथिबे ताकू सेवा ग्रह बोली कहिथिबे सेवा घर बुझि पारले तो राणा देवी मध्य कोन करथिबे कस्तूरबा नेशनल मेमोरियल ट्रस्ट को जो जाइथिबे से मीटिंग अटेंड करबा को जाइथिबे सेठी से ओडिया वुमेन माननकू कोन करथिबे ओडिया वुमेन मानक तरफ जाइथिबे एवं ओडिया वुमेन मानकू पोर्ट्रेट करिथिबे सेठी एवं काईपदा जो फायरिंग हेतिला सेथिरे मध्य आपण मान देखिबे जे जो हमर वुमेन माने थिले से माने मध्य सेथिरे शामिल थिले एवं आपण देखिबे जे जो मंदिर प्रवेश जो जिनसटा थिला जो गोटे कोन कहै जे ताको लेखाटा थिला माने राइटर थिले सीता देवी खड़ंग जे कि लेखिथिले मंदिर प्रवेश
ଏବଂ ଏଇ ଯୋଉ ମନ୍ଦିର ପ୍ରବେଶ ଥିବ ଏଇଟା ଥିଲା ଗାନ୍ଧୀଜୀଙ୍କର ଯୋଉ ହରିଜନ ମୁଭମେଣ୍ଟ ଷ୍ଟାର୍ଟ କରିଥିବେ, ଯୋଉ ହରିଜନ ମାନଙ୍କ ଉପରେ ଅତ୍ୟାଚାର କରୁଥିବେ, ସେ କନସୋଲିଡେଟ୍ କରିକି ହରିଜନ ମୁଭମେଣ୍ଟ ଗୋଟେ ଷ୍ଟାର୍ଟ କରିଥିବେ ଗାନ୍ଧୀଜୀ, ସେଇ ଜିନିଷ ଉପରେ ଇନ୍ସପାୟାର ହେଇକି ଏଇ ଲେଖାଟା ଥିଲା ମନ୍ଦିର ପ୍ରବେଶ, ଏବଂ ଏଇଟା ଲେଖିଥିଲେ ସୀତା ଦେବୀ ଖଡଙ୍ଗ। ତାପରେ ଯେତେବେଳେ ଫ୍ରିଡମ ଆମକୁ ମିଳିଗଲା ତାପରେ କଣ ହେଇଥିବ ଦେଖନ୍ତୁ, ନର୍ମାଲି ଯେତେବେଳେ ଆମକୁ ଫ୍ରିଡମ ମିଳି ଯାଇଥିଲା ପୁରା ଭାରତରେ କଣ ହେଇଥିଲା, ସର୍ଦ୍ଦାର ବଲ୍ଲଭ ଭାଇ ପଟେଲ କଣ କରିଥିଲେ, ବଲ୍ଲଭ ଭାଇ ପଟେଲ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ କିଛି ଷ୍ଟେଟ ଥିଲେ, କିଛି ପ୍ରିନ୍ସିପାଲ ଷ୍ଟେଟ ଥିଲେ ଯୋଉମାନେ କହିଲେ ଆମେ ମିଶିବୁନି, କାହିଁକି ନା ବ୍ରିଟିଶର୍ସ ମାନେ ସେଇଭଳି କିଛି ଜିନିଷ କରିକିନା ପଳେଇଥିଲେ ଯେ ଯୋଉ ପ୍ରିନ୍ସିପାଲ ଷ୍ଟେଟ ଥିଲେ ସେମାନଙ୍କୁ କହିଦେଲେ ଯେ ତୁମେ ମାନେ ଆଇଦର ପାକିସ୍ତାନ ସହିତ ମିଶିଯାଅ, ନହେଲେ ଭାରତ ସହିତ ମିଶ, ନହେଲେ ନାହିଁ ତମେ ଯଦି ନ୍ୟୁଟ୍ରାଲ ରହିବାକୁ ଚାହୁଁଛ ତାହେଲେ ବି ତମେ ଇଣ୍ଡିପେଣ୍ଡେଣ୍ଟ ରହିପାରିବ। ତ ତାର ଫାଇଦା ଉଠେଇକି ଆପଣ ଦେଖିବେ ଯେ ଆଜି ଯୋଉ କାଶ୍ମୀରର ଯୋଉ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ ଚାଲିଛି କଣ ପାଇଁ ଚାଲିଛି, ଏଇ ଯୋଉ ପଲିସି ବ୍ରିଟିଶ ସରକାର କରିକି ଗଲା ସେଥିପାଇଁ। ତ କାଶ୍ମୀର କହିଲା ମୁଁ ମିଶିବିନି, ସେମିତି ଆପଣଙ୍କର ଜୁନାଗଡ଼ ମଧ୍ୟ କହିଥିବ ମୁଁ ମିଶିବିନି, ହାଇଦ୍ରାବାଦ ମଧ୍ୟ କହିଥିଲା ମୁଁ ମିଶିବିନି, କିନ୍ତୁ ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ହାଇଦ୍ରାବାଦ କହିଥିବ ଯେ ମୁଁ ପାକିସ୍ତାନରେ ମିଶିବି, ଯୋଉଟା ଉପରେ ପୋଲିସ ଆକ୍ସନ ଡାଇରେକ୍ଟଲି ଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟଲି ପୋଲିସ ଆକ୍ସନ ନେଇଥିବେ କିଏ, ସର୍ଦ୍ଦାର ବଲ୍ଲଭ ଭାଇ ପଟେଲ ପୋଲିସ ଆକ୍ସନ ନେଇକି ଭାରତରେ ମିଶେଇଥିବେ। ବାକି ଯୋଉ କାଶ୍ମୀର ସହିତ ଗୋଟେ ଇନଷ୍ଟ୍ରୁମେଣ୍ଟ ଅଫ ଆକ୍ସେସନ ସାଇନ୍ ହେଇଥିବ, ଏବଂ ଜୁନାଗଡ଼କୁ କେମିତି ମିଶା ଯାଇଥିବ, ଜୁନାଗଡ଼କୁ ଗୋଟେ ଡେମୋକ୍ରେଟିକ ତରିକାରେ ମିଶା ଯାଇଥିବ, ଡେମୋକ୍ରେସି ଟର୍ମରେ ମିଶା ଯାଇଥିବ, ତ ସେ ଟର୍ମଟା କଣ ଥିଲା, କଣ କରିକିନା ଜୁନାଗଡ଼କୁ ଭାରତ ସହିତ ମିଶା ଯାଇଥିଲା, ସେଇଟା ଆପଣମାନେ କମେଣ୍ଟ ସେକ୍ସନରେ ମେନସନ କରିବେ। ଏବଂ ଆପଣ ଦେଖିବେ ଯେ ଏଠୁ ଇନ୍ସପାୟାର ହେଇକିନା ଆମର ଯୋଉ ହରେକୃଷ୍ଣ ମହତାବ ଥିବେ ସେ ମଧ୍ୟ ଷ୍ଟେଟରେ ପ୍ରିନ୍ସିଲି ଷ୍ଟେଟ ଯୋଉ ଥିବେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ମର୍ଜ କରିବାକୁ ଲାଗିଥିବେ, ଏବଂ ନୀଳଗିରି ଯୋଉ ଥିବ ନୀଳଗିରି ହିଁ ବେଶୀ କଣ ହେଉଥିବ, ମାନେ ହରେକୃଷ୍ଣ ମହତାବଙ୍କୁ ଫୋର୍ସ କରିଥିବ ଯେ ଏଇ ଯୋଉ ଏଥିରେ ଇଣ୍ଟରଭିନ କରିବା ପାଇଁ, କାହିଁକି ଏଠି କିଛି ଅନରେଷ୍ଟ ଆକ୍ଟିଭିଟିଜ ଚାଲିଥିବ ନୀଳଗିରିରେ, ଯାହାଫଳରେ କି ହରେକୃଷ୍ଣ ମହତାବ ସେଥିରେ ଇଣ୍ଟରଭିନ କରିକି ଫୋର୍ସ କରିକି ମର୍ଜର କରିଥିବେ ଆମ ଓଡ଼ିଶା ସହିତ। ଆପଣ ଦେଖିବେ ତାପରେ ସର୍ଦ୍ଦାର ବଲ୍ଲଭ ଭାଇ ପଟେଲ ମଧ୍ୟ ଓଡ଼ିଶାକୁ ଆସିଥିବେ ଏଇ ମର୍ଜିଂ ଟାଇମରେ 1947 ଡିସେମ୍ବରରେ। ଅଗଷ୍ଟରେ ଆମର କଣ ହେଇଯାଇଥିଲା, ଅଗଷ୍ଟରେ ଆମକୁ ଆଜାଦି ମିଳିଗଲା, ଏବଂ ଡିସେମ୍ବର 1947ରେ ବଲ୍ଲଭ ଭାଇ ପଟେଲ ଓଡ଼ିଶାକୁ ଭିଜିଟ କରିଥିବେ। ଏବଂ ଆପଣ ଦେଖିବେ ଯେ ଯେତେ ସବୁ ପ୍ରିନ୍ସିପାଲ ଷ୍ଟେଟ ସବୁ ମର୍ଜ ହେଇଗଲେ ଓଡ଼ିଶା ସହିତ, ସେଟା ଲାଗୁ ହେଲା ଆପଣଙ୍କର 1 ଜାନୁଆରୀ 1948, ମାନେ ନେକ୍ସଟ ଇୟର ଲାଗୁ ହେଲା, କିନ୍ତୁ ମୟୂରଭଞ୍ଜ ସେତେବେଳେ ମିଶି ନଥିଲା ଓଡ଼ିଶା ସହିତ, ବୁଝିପାରିଲେ ନା, ମୟୂରଭଞ୍ଜ ମିଶି ନଥିଲା, ମୟୂରଭଞ୍ଜ ଗୋଟେ ବର୍ଷ ପରେ ପୁଣି ଥରେ ଯାଇକି ଓଡ଼ିଶା ସହିତ ମିଶିଲା। ଯେତେବେଳେ 1 ଜାନୁଆରୀ 1948ରେ ସବୁ ପ୍ରିନ୍ସିପାଲ ଷ୍ଟେଟ ଓଡ଼ିଶା ସହିତ ମିଶିଥିଲେ, ସେତେବେଳେ ମନେ ରଖନ୍ତୁ ମୟୂରଭଞ୍ଜ ମିଶି ନଥିଲା ଓଡ଼ିଶା ସହିତ, ଓଡ଼ିଶା ସହିତ ମୟୂରଭଞ୍ଜ ନେକ୍ସଟ ଇୟରରେ ମିଶିଥିଲା। ଏବଂ ଆପଣ ଦେଖିବେ ଯେ ସେରେଇକେଲା ଏବଂ ଖାରସାୱାନ ଏଇ ଦୁଇଟା ଏରିଆ କଣ ହେଲା, ଓଡ଼ିଶା ସହିତ ନ ମିଶିକି ବିହାର ସହିତ ମିଶିଲା। ତ ଏଇଠି ଆପଣମାନଙ୍କର ଫ୍ରିଡମ ଷ୍ଟ୍ରଗଲ ମୁଭମେଣ୍ଟର ପାର୍ଟ 2 ଆପଣମାନଙ୍କର ସରିଯାଇଛି, ଏବଂ ଏଇଗୁଡାକ ହେଉଛି ଆପଣମାନଙ୍କ ପାଇଁ କିଛି କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍, 6ଟା କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଯୋଉଟାକି ଷ୍ଟାଟିକ୍ ଜିକେରୁ ମୁଁ ଆଣିଛି, ଯୋଉ ଓଡ଼ିଶା ଷ୍ଟାଟିକ୍ ଜିକେ। ଠିକ ଅଛି, ଆପଣମାନେ କମେଣ୍ଟ ସେକ୍ସନରେ ନିହାତି ଭାବରେ ମେନସନ କରିବେ। ଇନିସିଆଲି ହୁ ଲେଡ୍ ଘୁମସର ଅପରାଇଜିଂ, କିଏ ଘୁମସର ଅପରାଇଜିଂକୁ ଷ୍ଟାର୍ଟିଂରେ, ଇନିସିଆଲି କହିଲେ ଷ୍ଟାର୍ଟିଂରେ କିଏ ଲିଡ୍ କରୁଥିଲେ, ଏବଂ ସନସେଟ ଲ କିଏ ଇଣ୍ଟ୍ରୋଡ୍ୟୁସ କରିଥିଲେ। ତାପରେ ସେ କହୁଛି ଯୋଉ ଟର୍ମ ଅଛି ମେଢିଆ ଟର୍ମ, ଏଇଟା ଏଇ 4ଟା ଭିତରୁ କାହା ସହିତ ରିଲେଟେଡ, ତା ମିନିଂ କଣ, ହୁ ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜଡ ସନସେଟ ଲ, କିଏ ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜ କରିଥିଲେ ସନସେଟ ଲ ଏମାନଙ୍କ ଭିତରୁ। ଇନିସିଆଲି ହୁ ଲେଡ୍ ଘୁମସର ଅପରାଇଜିଂ, କିଏ ଘୁମସର ଅପରାଇଜିଂକୁ, ଆଚ୍ଛା ଏଇଟା ଏଇଟା ଏକା ଏକା ପଳେଇ ଆସିଲା, ଏଇଟା କାଟି ଦିଅନ୍ତୁ, ଠିକ ଅଛି, ଆପଣ ଏଇ 4ଟା ଦିଅନ୍ତୁ, ଠିକ ଅଛି, ଏଇ ଦିଟା ଏକା ଏକା ସ୍କ୍ରିନଶଟ ପଳେଇ ଆସିଲା। ଆପଣମାନେ କୁଇଜ ବାଇ ଚାଟଶାଳୀ ଜିଏସ୍ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଯାଇକି ସେଠି ଜଏନ୍ କରି ଯାଆନ୍ତୁ, ଏବଂ ସେଠି ଆପଣମାନଙ୍କୁ କରେଣ୍ଟ ଆଫେୟାର୍ସର ଆପଣମାନଙ୍କୁ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ସ ଡେଲି ମିଳୁଛି, ଆପଣ କରେଣ୍ଟ ଆଫେୟାର୍ସର କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଲେଖନ୍ତୁ, ଏବଂ ଓଡ଼ିଶା ଜିକେ ଯୋଉଟା ଆପଣଙ୍କର ଏଇଠି ପଢ଼ାଯାଉଛି ସେ ଓଡ଼ିଶା ଜିକେର କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ସ ମଧ୍ୟ ପକାଯାଉଛି। ଆପଣ ଯଦି ବୁକରେ ଯେତିକି କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଦିଆଯାଇଛି, ଯୋଉ ଆପଣଙ୍କର नो ଇୟର ଷ୍ଟେଟ ବୁକରେ ଯେତିକି ଅବଜେକ୍ଟିଭ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଦିଆଯାଇଛି ତାକୁ କରିନେବେ, ଏବଂ ଏଠି ଯୋଉ ଲେକ୍ଚର ଦିଆଯାଉଛି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ସେ ଲେକ୍ଚରର କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ସ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ମୁଁ
क्विज फॉर्मेट रे दे दउची कोठी टेलीग्राम चैनल रे सेठी भी आपण माने अटेंड कर देबे आपण मानको तो रिवीजन हे जिवो आपण मानको आउ सेकंड टाइम जेतबेले करिवे ओवरलुक करिवे बास खाली टेस्ट देबे एग्जाम पाखे आसिला परे आमे खाली गोटे मैराथन नै जिबा कोथ पे ए जो एमसीक्यूज पई मैराथन गोटे नै जिबा तो जोटा कि ए जो आपणकर हिस्ट्री सरी गला परे ओडिशा हिस्ट्री सरी गला परे गोटे मैराथन आसीबो से मैराथन रे कोन हबो जेते सब एमसीक्यूज थिला से एमसीक्यूज को मु एकाठी कंसोलिडेट करके आपण मानकर गोटे क्लास नै जिबी ता सहित आपण मानकु बैकग्राउंड रे मध्ये आपणकर रिवीजन मु करि चलथिबी बैकग्राउंड रे ठीक अछि तो आपण मानकर सेठी रिवीजन भी हे जिवो किछि टेंशन नियंतुनी तो आपण मानको जदि आजिर लेक्चरटा बहुत भलो लागिछि तो आपण माने लाइक निहाती भाबरे करिवे आपण माने जदि सपोर्ट करिवे वीडियो को रीच मिलिबो वीडियो को रीच मिलले मते भी गोटे खुशी लागिबो जे नै आपण मानकु हेल्प हेउछि आपण माने ଭଲ ପାଉଛନ୍ତି ଏଇ ଭିଡିଓ ଆସୁ ଏଇଭଳିଆ ଭାବରେ ତ ମତେ ଆଉ ଟିକେ ଭଲ ଲାଗିବ ଡେଲି ଡେଲି ଆଣିବା ପାଇଁ ଭିଡିଓକୁ ଆଉ ଆହୁରି ମାନେ ଭଲ ଭାବରେ ଭିଡିଓକୁ ଆପଣମାନଙ୍କ ପାଖରେ ପ୍ରେଜେଣ୍ଟ କରିବା ପାଇଁ ମତେ ବି ଭଲ ଲାଗିବ ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଏଇଟା କହୁଛି ଏଇଟା नो ଇୟର ଷ୍ଟେଟ୍ ବୁକକୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ କ୍ରେଡିଟ୍ ଯାଉଛି नो ଇୟର ଷ୍ଟେଟ୍ ବୁକ୍ ଏଇଟାରୁ କଭର ହେଇଛି ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ରିସୋର୍ସେସ୍ नो ଇୟର ଷ୍ଟେଟ୍ ବୁକରୁ କିନ୍ତୁ ଏଇ ଯୋଉ ଏମସିକ୍ୟୁଜ ହଉଛି ଏଇଟା ମୁଁ ଆମର ଲେକ୍ଚରରୁ ହିଁ ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କ ପାଇଁ ପ୍ରୋଭାଇଡ କରୁଛି ନିଜେ क्वेश्चन बनाऊची एठी किछि क्वेश्चन बुक रु नाही वर्तमान सुधा तो आपण माने किछि जदि गोटे दिटा क्वेश्चन जदि आसी जिवो सिमिलर हे जिवो किंतु नहले मैक्सिमम क्वेश्चन मु निजे लेक्चर रु ही बनाए आउ आपण माने बुक रु प्रैक्टिस करंतु प्लस आपण माने टेलीग्राम रे क्विज अटेंड करंतु तो आपण मानक पई बेस्ट रहइबो तो या परे आउ गोटे काली आसीबो पार्ट ସେଥିରେ ଆମେ ମଧୁବାବୁଙ୍କ ବିଷୟରେ ପଢିବା ଗୋପବନ୍ଧୁଙ୍କ ବିଷୟରେ ପଢିବା ତ ତାପରେ ଆପଣ ମାନଙ୍କର ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ओडिशा हिस्ट्री कंप्लीट हे जिवो ठीक अछि ना ओडिशा हिस्ट्री संपूर्ण भावे कंप्लीट हे जिवो जोटारे कि आपनकर एंशिएंट मेडिवल एवं मॉडर्न फ्रीडम स्ट्रगल सहित आसी जिवो तापरे आमे स्टार्ट करिबा ओडिशा ओडिशार जियोग्राफी विषय जोटा कि बहुत कनसेप्चुअल रहिबो बहुत ही बेस्ट तरीका रे आपण मानक पाखरे मु पहुंचेबी मु मोर बेस्ट देबी किंतु आपण मानकु भी मध्य मते से सपोर्ट करिया को पड़िबो आपण मानक सपोर्ट मु निहाते भाबे देखा चाहूची आपण माने केही कमेंट रे किछि जो आंसर देउ नाहंती अवश्य काली गोटे आंसर भाई जणे देइतिले तो तांको थैंक यू तो ए भली भाबरे आपण माने निजर इन्वॉल्वमेंट करंतु ताकि मते भी गोटे बूस्ट मिलबो जे नै गोटे कम्युनिटी एठी डेवलप्ड होउची ठीक अछि तो काली देखा हबो तो सेतेबेले पर्यंत थैंक यू वेरी मच वीडियो को देखिथिबारु एंड जय हिंद वंदे मातरम।